اشیاء بیٹھ مذہبی جلسے کی روح کو قتل کر رہا. بیٹھ ہٹو ہٹو ادھر سے. اہل سنت کی یہی پہچان بنا رکھا ہے. باپ دادا کی غریبی بھول گئے ہو کیا؟ کیا ہے جی؟ مذہب کی روح کو قتل نہیں ہونے دوں گا کوئی بھی ہو. ایک منٹ رک جائے. آپ لوگ جلسے میں آئے ہو؟ بیٹھو. جلسے میں آئے ہو بیٹھو. مسلک کا مذاق اڑا کے رکھو. لگ رہا کہ مذہبی جلسے میں تم آئے ہو. آقا کریم کی نعت ہو ہڑدنگ مچاؤ گے. اوقات میں رہو. تمہاری جیب میں کتنے پیسے میں جانتا ہوں. اور یہ جتنے علماء کرام ہیں ذمہ دار کیا کر رہے بیٹھ کر؟ مسلک کی روح کو ذبح نہیں ہونے دوں گا کوئی بھی. کل بز عقیدے لکھیں گے. آپ سے پوچھیں گے آپ کیا کر رہے تھے بیٹھ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک سلامت رکھے حضرت علامہ مولانا غلام رسول بریلوی صاحب کو، جنہوں نے آج اسٹیج کے اوپر سے وہ کام کر دکھایا ہے جو شاید اب تک آن دا اسپاٹ کسی نے نہیں کیا تھا. الحمدللہ ایسے ہی عالموں کی اہل سنت والجماعت کو ضرورت ہے. ناظرین محترم، گزشتہ کئی دنوں سے یا کئی مہینوں سے کہہ لیجیے اسٹیج کا جو حال ہوتا چلا جا رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. اسٹیج پر یقیناً نعت خواں اور شعراء حضرات جو آتے ہیں ان کے آنے کے بعد جب نعت شریف پڑھی جاتی ہے تو مجمع اس حال میں ہو جاتا ہے جس کو بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس ویڈیو کو. اس ویڈیو میں آپ دیکھیے نا کہ نعت شریف تو پڑھی جا رہی ہے لیکن سامعین حضرات کی کنڈیشن کیا ہے. وہ پیسے کو اس طریقے سے اڑا رہے ہیں، اس طریقے سے اچھل کود کر رہے ہیں، ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ محفل میلاد ہے یا یہ جلسہ گاہ ہے کہ جہاں پر نعت رسول مقبول پڑھا جا رہا ہے اور لوگ وہاں داد و تحسین سے نواز رہے ہیں. ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے. حالانکہ یہ بات تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی کہ منبر رسول کا تقدس کیا ہے، وہاں پر بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہے، اور اگر کسی کو بخشش دینا ہے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہ بات تو ہر کسی کو معلوم ہونی چاہیے. لیکن دن بدن یہ معاملہ اتنا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کیا بتایا جائے. اب آپ بتائیے کیا یہ منبر رسول کا تقدس یہی ہے؟ ارے بلا شبہ بھائی پیسہ آپ کا ہے، دینا آپ کو ہے، ہم اس سے منع نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے، تو بخشش سے نوازنا یہ رسول پاک کی سنت ہے. اب آپ رسول پاک کی سنت کو ادا کرنے جا رہے ہو اور اس کا طریقہ یہ ہے. بلا شبہ یہ کام سراسر غلط ہے جو آئے دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اسٹیج کے اوپر یا اسٹیج کے نیچے کی جو حالت ہو رہی ہے یہ ناقابل بیان ہے. آپ ذرا سوچیں نا، یہی وہ منبر رسول ہے جہاں پر سے ہم اہل سنت والجماعت کو اصلاح کرنے کی بات کرتے ہیں، جہاں سے ہم نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں، جہاں سے ہم قوم کو سدھارنے والی باتیں کرتے ہیں. اور وہیں پر قوم کا یہ حال ہے کہ پیسے کو بے دریغ لٹائے جا رہے ہیں. ان لوگوں کی حالت حضرت نے ٹھیک فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی اوقات کیا ہے ہر کسی کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے امام کو سالوں سال 100 روپے دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ میرا امام جو 5000 میں نوکری کر رہا ہے چلو آج خوش ہو کر اسے 100 روپے ہم بخشش دے دیں، اس کی توفیق کبھی نہیں ہوتی ہے. جمعہ کی جو تقریریں ہوتی ہے ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو جمعہ کی تقریر سن کر اپنے امام کو 50 روپیہ خوش ہو کر دے دیتا ہو. لیکن وہی لوگ آج یہاں پر اس طرح پیسہ لٹا رہے ہیں جیسا لگتا ہے کہ سارے اشعار انہوں نے پی لیا ہے اور سب کچھ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے.
यही वो लोग हैं कि जिनकी माएँ पता नहीं बीमार होकर तड़प रही होगी, दवा के लिए पैसे के लिए तड़प रही होगी, और यहाँ पर भाई भाई लोग बंटवारा लगा रहे होंगे कि नहीं इस महीना तो हमारी नहीं, मेरे बड़े भाई की ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है, वो माँ को दवा दारू देंगे। हैं? यही वह लोग हैं जो माँ बाप के लिए महीना महीना बारी मुकर्रर करके रखे हैं खाने पीने के लिए, और यहाँ जलसा गाह में आकर पैसा लुटा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने बड़े आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल होने का मतलब ये नहीं है कि बेदरेक पैसों को लुटाया जाए, बल्कि हकीकी मानों में आशिक रसूल तो वो होता है जो रसूलुल्लाह के सुन्नतों को जिंदा करता है, जो माँ बाप की खिदमत के साथ हर एक के हुकूक को बराबर अदा करता है और तहजीब और तमद्दुन का लिहाज रखता है। आज आपको मालूम है, आप लोगों के ऐसी बेतुकी हरकतों की वजह से दयाबना और वहाबी या अहले सुन्नत पर कमेंट करते हैं कि देखो बरेलवियों के स्टेज से क्या हो रहा है। भाई जलसा सुनो, नाज शरीफ सुनना सुनाना यकीनन सब सवाब का काम है, लेकिन सवाब को सवाब तक महदूद रखो भी तो। ये ना हो कि आपकी हरकत की वजह से ऐसा लगने लगे कि आप उछल कूद कर रहे हो, आप नाच गाने के महफिल में बैठे हो और पैसा ऐसे लुटा रहे हो जैसा ऑर्केस्ट्रा में औरतों के ऊपर पैसा लुटाया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? पैसा देना है तो सलीके से आप हाथ में दो, मुसाफा करके दो या वहां रख के चले आओ। ये उछल कूद करके उठना ना, हाथ को लहराना, पैसों को यूं उड़ा देना, ये कौन सा तरीका है? मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक एक दो नहीं इस तरीके से 15-20 अच्छे अच्छे जय्यद और काबिल आलिम दीन को ऐसा पैदा फरमाए जिनके अंदर ये जुर्अत रखे कि जो ऑन द स्पॉट टोक सके, ताकि लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो। बड़े बड़े उलमाए किराम स्टेज पर बैठे रहते हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है कि वो इस हरकत नाजिबा से लोगों को रोके। क्या अहले स्टेज की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों की इस्लाह की जाए? सब देखते रहते हैं, पता नहीं किस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहीं हमारा प्रोग्राम छूट ना जाए, कहीं आइंदा साल हम ना बुलाए जाएं। तो इसी सोच में हो सकता है बहुत सारे लोग टोकते नहीं है। अरे मेरे अजीजों, आज अगर नहीं टोका जाएगा तो कल मैदान महशर में इन्हीं उलमा की गिरफ्त होगी कि आप अहल थे, आप आलिम दीन थे, आप जिम्मेदार थे, तो आपने अवाम को क्यों नहीं समझाया? हजरत ने जो जुर्अत और बेबाकी का मुजाहरा किया, यकीनन ये बिला शुबह कहा जाएगा कि हजरत ही का हिस्सा था। ये अल्लाह पाक 2 4 10 12 ऐसे जय्यद और निडर आलिम दीन को पैदा फरमा दे तो यकीनन अहले सुन्नत का बेड़ा पार होगा। और अहले सुन्नत में इस तरह के जलसा जुलूस का जो रिवाज है, पैसा उड़ाना, पैसा फेंक कर देना, ये रिवाज खत्म होता हुआ नजर आएगा। और मैं अवाम अहले सुन्नत से भी गुजारिश करूंगा कि बिला शुबह पैसा आपको है देना, आपका सवाब का काम है, दीजिए, लेकिन सलीके से दीजिए ना भाई। कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे अहले सुन्नत की बदनामी हो, हमारे महफिल मिलाद की बदनामी हो, हमारे जलसों को लोग टारगेट बनाकर उस पर तानाज़नी करें, ये नहीं होना चाहिए। तो खुदारा अपने इस नाजिबा हरकत से बाज आ जाएं, दे सलीके से दें, तहजीब और तमद्दुन का ख्याल करें। यही हमारे नबी ने हमें सिखाया है, क्योंकि इस्लाम एक तहजीब याफ्ता दीन है और इस्लाम हमें सिविलाइजेशन और तहजीब और तमद्दुन की तालीम देता है। अगर आपके अंदर तहजीब नहीं है तो फिर ये जलसा जुलूस करके क्या फायदा? पूरी पूरी रात अपना जलसा किया, आपने तहजीब ही नहीं सीखी, आपके दिल में इश्क रसूल पैदा ही नहीं हुआ, सिर्फ उछल कूद करके हुड़ हलंगा करके पैसा लुटा के चले आए। नाम के फुला शायर साहब आए थे, हमने इतना पैसा लुटा दिया, यही जलसे की कामयाबी की दलील है? नहीं, जलसे की कामयाबी की दलील तो यह है कि अगर आप 4 घंटे का जलसा सुने तो सारे के सारे लोग फजर की नमाज में आकर मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करें, तब कहा जाएगा वो जलसा मुकम्मल कामयाब हो गया है। बिलाशुबा हमारे शोरा हजरात, मुकर्रिन हजरात, ये नबी पाक के वारिसिन होते हैं, इनको हक है कि नबी के पैगाम को उम्मत तक पहुंचाए, लेकिन इनको भी थोड़ा लिहाज करना होगा और हक गोई से पीछे नहीं हटना चाहिए। और अवाम को सबसे पहले लिहाज करना चाहिए कि हमें किस तरीके का रवैया इख्तियार करना है। बिलाशुबा हम सैल्यूट करते हैं, हम सलाम करते हैं हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बरियावी साहब की जुरात को, और अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती अता करे और मजीद कुछ ऐसे उलमा के अंदर और अल्लाह जुरात पैदा फरमा दे कि जो ऑन द स्टेज इस तरह के नाजेबा हरकत से लोगों को रोक सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की इस्लाह फरमाए। सबसे पहले मुझे, फिर तमाम उम्मत को अल्लाह पाक शरीयत मुतहरा की पाबंदी करने और उस पर अमल करने और अपने आप की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।